प्लस थ्री सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस आज आम कोर पेपर VI ये कोर पेपर VI रे थिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जैकि आपनको थर्ड सेमिस्टर पाई इम्पोर्टेंट कोर पेपर VI प्रथम चैप्टर थिबा लोक प्रशासन अर्थ ये लोक प्रशासन अर्थ थिबा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन आसुची लोक प्रशासन अर्थ कौन लोक प्रशासन अर्थ कौन एटा होची कौन ना कोर पेपर V2I बा कोर पेपर 6 थर्ड सेमिस्टर। आंसर लोक प्रशासन अर्थ कौन लोक प्रशासन समस्त कार्य मानकर एक समन्वित पद्धति। लोक प्रशासन कौन ना समस्त कार्य मानकर एक समन्वित पद्धति जहाँकि सरकार समस्त नीति को वास्तव रूपायन करिथाए। ताने किए सरकार वास्तव रूप को रूपायन करथाए ना लोक प्रशासन। लोक प्रशासन हेउची परिचालनार कला एटा होची कोन ना परिचालनार कला जहाँकि सर्वसाधारण पाई उद्दिष्ट जहाँ द्वारा सरकार प्रणयन करुवा आईन कार्यकारी होता है। सरकार जो प्रकार आईन तैयारी करती लोक मानक पाई लोक प्रशासन या कार्यकारी कराई थाए। या अन्य भाषा रे अमलातंत्र शासन व्यवस्था कहा जाए। या अन्य भाषा रे अमलातंत्र शासन व्यवस्था कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन घरे प्रशासन बा बेसरकारी प्रशासन कौन घरे प्रशासन बा बेसरकारी प्रशासन कौन कौन से व्यक्ति बा गोष्ठी द्वारा परिचालित बेसरकारी संस्था मानकर प्रशासनिक धारा को घरे प्रशासन कहा जाए ना कौन कौन से व्यक्ति बा गोष्ठी परिचालित होइतिबा बेसरकारी संस्था मानकर प्रशासनिक धारा को घरे प्रशासन कहा जाए। घरे प्रशासन एक सीमित परिसर कार्यकारी होता है। घरे प्रशासन कौन एक सीमित परिसर मध्य कार्यकारी होता है। घरोई प्रशासन मुख्य उद्देश्य थिला अधिक लाभांश हासिल करिबा अधिक लाभांश हासिल करिबा एवं निज प्रभाव विस्तार करिबा। या थिला कौन ना घरे प्रशासन बा बेसरकारी प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जनमंगल राष्ट्र कौन जनमंगल राष्ट्र कौन जो राष्ट्र जनसाधारण सर्वविध मंगल साधन प्रतिश्रुतिबद्ध रही है। जो राष्ट्र लोक मानी सर्वविधि मंगल साधन करने प्रतिश्रुतिबद्ध रही है एवं समस्तंकर समस्या समाधान पूर्वक लोकाभिमुखी योजना प्रणयन करे यह जनमंगल राष्ट्र कहवा। आधुनिक जुगरे प्राय समस्त राष्ट्र जनमंगल राष्ट्र परिणत होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नूतन लोक प्रशासन कौन नूतन लोक प्रशासन कौन 1960 मसीहा शेष भाग 1960 मसीहा शेष भाग अमेरिकार केतेक युग शिक्षाविद नूतन लोक प्रशासन प्रसार करथिले किए 1960 मसीह शेष भाग अमेरिकार केतेक युवक शिक्षाविद मैंने कौन कले ना नूतन लोक प्रशासन प्रसार करथिले। सेमानक मतरे कौन ना लोक प्रशासन होची दक्षता वृद्धि करबा। लोक प्रशासन होची कौन ना दक्षता वृद्धि करबा पाई 4टी तथ्य को गुरुत्व देवा उचित। ये लोक प्रशासन को गुरुत्व देवा पाई बा दक्षता वृद्धि करबा पाई कौन दरकार ना 4टी अति गुरुत्वपूर्ण विषय उपर दृष्टि देवा उचित। सेगुटी कौन है ना प्रासंगिकता मूल्यबोधता समानता एवं परिवर्तन। ये 4टी होची लोक प्रशासन परिवर्तन करिवार 4टी पिलर बा खुंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्रशासनिक उत्तरदायित्व कौन प्रशासनिक उत्तरदायित्व कौन शासन व्यवस्था नियुक्ति प्राप्त समस्त कर्मचारी शासन व्यवस्था नियुक्ति प्राप्त समस्त कर्मचारी निजर कर्तव्य सुचारू रूपे संपादन करने सहित देशर संविधान एवं जनसाधारण पाखे उत्तरदायी रहिबा उचित। यह द्वारा दायित्व उत्तम अंतस्वर एवं बाह्य नियंत्रण द्वारा परिमार्जित होता है। पुणी थोड़ा क्वेश्चन टाक बुझे दूसरी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्किया क्वेश्चन गुड़िक बुझे बुझा फल कौन हो सेमिस्टर एग्जाम लेखापी सुविधा हे। गोटे क्वेश्चन बुझीगला
ଲେଖିବା ସୁविधा ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ 100% ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନିକ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ନା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ବି ଥିବେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଓ ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉତ୍ତମ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଓ ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ POSDCORB ଶୈଳୀ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶାସନ ଏଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟା। POSDCORB ଶୈଳୀ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏ କ'ଣ ଦାର୍ଶନିକ ଲୁଥର ଗୁଲଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ପରିସରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଦାର୍ଶନିକ ଲୁଥର ଗୁଲ। ଏ ଲୁଥର ଗୁଲ ହେଉଛନ୍ତି POSDCORB ଶୈଳୀର ଆରମ୍ଭ ସେ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଆରମ୍ଭ ସେ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ POSDCORB କୁହାଯାଏ। P ର ଅର୍ଥ ଯୋଜନା ପ୍ଲାନିଂ, O ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ସଂଗଠନ, S ର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଫିଂ ବା କର୍ମଚାରୀ, D ରେ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, C ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା, R ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିପୋର୍ଟିଂ ବା ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା, B ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ବଜେଟିଂ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିବା। ଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ 3 ମାର୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଯେ POSD ଶୈଳୀ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବା ଲୁଥର ଗୁଲଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 7 ଘରୋଇକରଣ କ'ଣ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ଅସଫଳତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଘରୋଇକରଣକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ନା 19 ଶତାବ୍ଦୀର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅସଫଳତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରୋଇକରଣକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ଯେଉଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କ'ଣ କଲେ ନା ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାର ସଂସ୍ଥା ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରିଚାଳିତ ଧାରାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାଫଳରେ କି ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ବା ଗୋଟିଏ ମାଲିକ ବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳିତ ଧାରାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବା ଘରୋଇକରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ଦାର୍ଶନିକ ୱାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଏ। ଦାର୍ଶନିକ ୱାର୍କରଙ୍କ ମତରେ, କାହାଙ୍କ ମତରେ ନା ୱାର୍କରଙ୍କ ମତରେ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବିନା ବାଧାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ପ୍ରଶାସନ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ? ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଥା ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନୀତିକୁ ମିଶାଇ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛି। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଥା ସମାଜବାଦୀ ନୀତି ଓ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ନୀତିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ଜନମଙ୍ଗଳ ନୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହି ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ନୀତି। ଦାର୍ଶନିକ ପିପ୍ଲଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ
ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ନା କିଏ? ଦାର୍ଶନିକ ପିପ୍ନର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଲୋକ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିନିୟକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ପରିସର। ଏହି ଦୁଇଟି ସେ ହେଉଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଲୋକ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ନୀତି, ସଂଗଠନ ସଫଳତା, କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପିପ୍ନରଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ? ନା ଦୁଇଟି ନୀତି ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନର ଅଧିନିୟକ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଶାସନର ପରିସର। ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପିପ୍ନରଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଟି ନୀତି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ସଂଗଠନ ସଫଳତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହାର ପ୍ରଶାସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର୍ VI ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର କୋର୍ ପେପର୍ VI ଦ୍ୱିମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।